शिव शंकर चंडी मधुकैटवाधिदैत्य दलिनी जा महिषामर्दिनी जा धूम्राक्ष चंड मुंडमथिनी जा रक्त वीर्यासनी जा सकति शुंभनि शुंभ दैत्य दलिनी जा सिद्धि लक्ष्मी पुरा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी जमिनी सबुसा जोसा जज्ञादिरे पाओ पूजा जमिनी सबुसा जोसा जोसा जज्ञादिरे पाओ पूजा जाने बसी हम भावे बल जाने बसी हम भावे जने पाऊ हरि पूजा जमिनी सबुसा जोसा जज्ञादिरे पाओ पूजा जमिनी सबुसा जोसा हेलो सत्य जुगे मा सत्या जुगे देव कहिते गिरिजा दत्त हेलो सत्या जुगे मा सत्या जुगे देव कहिते गिरिजा जय 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 दामन के जगत पाई पूजा जमिनी सबुसा जोसा जग्या दिए पाओ पूजा जमिनी सबुसा जोसा जमी जानकी बल्लभ के बल्लभ के रे पड़ोथी राजा जानकी बल्लभ के बल्लभ के रे पड़ोथी राजा जय बलि जय शंकर जय भाई जय शंकर हम पाइलू दैत्य जमिनी सबुसा जोसा जग्या दिए पाओ पूजा जमिनी सबुसा जोसा जमीन चढ़ना सने चरणा सने तेलु जसोदा तनु जमिनी चरणा सने तेलु जसोदा तनु जमिनी सबुसा जोसा जग्या दिए पाओ पूजा जमिनी सबुसा जोसा जगदीरे तोहा घरे मा तोहा घरे बाजई विविध बाजा যাত্রা দিলে তোয়া ঘরে মা তোয়া ঘরে বাজই বিবিধ বাজা রাজতে জড়া উঠে মা জাগতে জড়া উঠে ভাবি ত্রিলোচন দ্বিজা জামিনী সব
ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାଧସ୍ୟା ଚରଣଂ ଧ୍ରୁବସ୍ୟ କବୟୋ ବିଦ୍ୟା ଗଜେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ କା କୋବୁଜାୟଂ କିମୁ ନାମ ରୂପମଧିକ କିମୁ ସୁଦାମ୍ନ ଧନ ବଂଶ କୋ ବିଦୁରସ୍ୟ ଯାଦବ ପତେ ରୁଦ୍ରସ୍ୟ କିଂ ପୌରୁଷ ଆଦି ଭକ୍ତ୍ୟା ଉଚ୍ୟତି କେବଳ ଅର୍ଣ୍ଣଚ ଗୁଣୈ ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ उल्टे पाल्टे में बोल तोरा नौटू जी परम पावन ए परम नमस्य परम वरेण्य मोर ज्ञानी गुणी विवेक महोदय पाला प्रेमी संस्कृति प्रेमी हरिकथा रस पिपासु सुधी वृंद ना जय गण भाग्य थिवांकर समस्त कल्याण विधान करंतु नारायण सर्वे बोलंतु आनंदे कबार हरि अरे सप्त दिन व्यापी चली परम पावनीय नाम यज्ञर आउ लड़ई पाला आज कहले भूल हम ये नाम यज्ञ परम पावन नाम यज्ञ कार्यक्रम ज्ञान यज्ञर आज है पूर्णाहुति बा उद्यापनी रजनी माने टोटाली कहिया गोले उद्यापनी रजनी खाली नुह उद्यापनी पर्याय नास्ट नाइटी तेणु यही उद्यापनी पर्याय रे बाबा रे समग्र जगतर मंगल पे सर्वप्रथमे मु मांकर पदार बिंदरे गोटे जनाण गाइली जनाण कवि हेले आपणकर त्रिलोचन पटजोशी गायक सम्राट विश्वनाथ पटजोशी जड़े ददेई जड़े पालाकार जड़े पाला गायक एवं कवि पंडित आद्यरे जा प्रांतरे जा थाई कविताटी से लिखिथिले सुंदर कविताटी मां को उद्देश्य रे एक को गाई सारला परे तापर जो मंगलाचरण श्लोकटी मु गाइली मोर लक्ष्य ना आम भाई गाई मत कृष्ण भाई कहला हाँ गाँ तो किसी कथा ना मुझे जापारे आउ थे गाईदेली तेरे कथा हूँ कौन व्याधस्याचरण ध्रुवस्य कवय गाँ तो ताको बुझेया भिन्न हम मो बुझेया भिन्न गाई सारे मु संक्षिप्त कहीदे मंगलाचरण समय बेसी नवा नहीं कथा बहुत अच्छी व्याधस्य आचरण किंग अर्थात भक्ति मार्ग रे गोटाए कथा प्रश्न है भगवान को पाइबार प्रकृत मार्गटा कौन बापारे भगवान को पाइबा विभिन्न मार्ग भितर जहा उत्तर मिलला संत मानक ठारू पंडित मानक ठारू सहज मार्ग है भक्ति मार्ग भक्ति भक्ति कौन अछि काहे की प्रमाणित है एटा काहे की ना व्याधस्य आचरण किंग आज्ञा आपणकर पुराण रे उठे व्याध जे पशु पक्षी मानक शिकार करे ताकू कहती व्याध बा शबर व्याधटीए दिने प्रभु को मारिला बाण भगवान कृष्ण शोईथिले शियाली लटा मूल आज्ञा शियाली लटा मूल भगवान कृष्ण कहीं जाई शोइबे भगवान कौन घर अभाव थिला जो कृष्ण जन्म हेले मथुरार बंदी घरे मथुरार बंदी घरे जन्म नहीं परवर्ती अवस्था गोपपुर को जाई गोपपुर मथुरा मथुरा द्वारका गोपपुर को कंठ दे कि न फेरिबा सारा ब्रह्मांड जहाँ को अपेक्षा करिछि सेई कृष्ण घर द्वार छाड़ी ये शियाली लटा मूल शोइले कहीं
ସେଠି ଆରାମ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ଆରେ ବାବୁ ତମେ ସିନା ଶିଆଳି ଲଟା ମୂଳରେ ଶୋଇଲ ବୋଲି ବାଣୁଆ ତମକୁ ବାଣ ମାରିଲା। ସେଠିକି ନ ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ପୁଣି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶୋଇଛ ସେ ଯାଇତାଇ ଲଟା ନୁହଁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାଡି ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୋଳି ଅଛି, ଦୋଳି ଭଳିଆ ଲଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଯୋଉଠି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ସେଟା ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ। ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଯୋଉଠି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା କଣ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ? ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବାଣ ମାରିଲା କାହାକୁ ଶିକାରୀ? କାହାକୁ? କହିଲା ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ମଣି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଗୁଣ ଟାଣି। ଏମିତି ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶିଆଳି ଲଟା ମୂଳରେ। ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଦେଖିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଦ ବାହାରକୁ ଦିଶୁଛି। ଗଛ ପତ୍ର ଉଢାଳ ଢାଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି ଦେହଟା, କେବଳ ପାଦ ଯୋଡ଼ାଏ ବାହାରକୁ ଦିଶୁଛି। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା ବୋଧ ହୁଏ ଲଟା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୃଗଟିଏ ବୋଧେ ଶୋଇଛି ଆଉ ମୃଗର ଯୋଡ଼ାଏ କାନ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ମୃଗଟା ଶୋଇଛି ବୋଲି, ଯୋଉଠି ମୃଗ ଥାଏ ସେଠି ବ୍ୟାଘ୍ର ବି ଥାଏ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ତମେ କୃଷ୍ଣ ତମର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏମିତି ଏକ ନିବିଡ଼ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟାଘ୍ର, ସିଂହ, ସପଦ, ଅଜଗର ଇତ୍ୟାଦି ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଉଛ। ଆଜି ବ୍ୟାଘ୍ର ମାରି ପକେଇଲା, କାଲି ବାଘ ତମକୁ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ କୋଉ କାରଣରୁ ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଶିଆଳି ଲଟା ମୂଳକୁ ଗଲ? ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଦେଲେ ହବ କି? ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି ନା। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। କଣ ଜାଣିକିରି? ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଘ୍ର ନ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତେ। ବ୍ୟାଘ୍ର କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର। ବ୍ୟାଘ୍ର ନାଁଟି ହେଲା ଜାରା। ତାକୁ ରୂପ କଳଙ୍କାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଜାରା। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଧର ନାମଟି ହେଲା ଜରା। ଜରା କହିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଢା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମରେ। ନିଶ୍ଚିତ କହିଲା ଦେହି ନସ୍ମିନି ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନମୁହ୍ୟତି। हे मोर नमस्य ज्ञानी मंडली आपणक श्रीमद भागवत गीता सुंदर भाव प्रमाण करुछंती एई देहरे देही न अस्मिनी देहे जेते देही माने आमे अच्छे अर्थात देहधारी माने आमे अच्छे अस्मिनी देहे एही देहरे आमे भोग करिबा कौमारं यौवनं जरा अर्थात कुमार अवस्था माने तापर यौवन अवस्था तापर जरा कहले वार्धक्य बुढ़ा अवस्था तापर हम देहांतर एटी मृत्यु कुहाइनी नाई नाई एटी कुहाइछि देहांतर देहांतर कारण गीता भाषा रे बा गीतार भावधारा अनुसार मृत्युर अन्य नाम हला देहांतर देहांतर गोटिए देहरु आ गोटिए देहकु अंतर जीवाटा जोटा कि ता ऊपर बेसी आलोचना करूनी भाई मोर आलोचना करि सारिचंती गला कालिना पर दिन परिष्कार भाव से बुझाई दैछंती बासांसी जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नर पुराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि केमिति लुगा बदलैला बेले ये जीव मरण निकटे रह ए सब आलोचना हेई सरी जाइछे तेणु हे मोर ज्ञानी गुणी विवेक महोदय ताले मृत्युर अन्य नाम हला देहांतर किंतु तत्कालीन समय जो साधु सन्त मुनि ऋषि एवं आर्य राजा माने थिले तांकर देहांतरटा आपे आपे होउनथला से माने निज इच्छा देह त्याग करुले जेतेबेले बय वृद्धि होउथला से माने वयस्क हे होउथले से माने जेतेबेले जानुथले जे आउ पृथ्वी पे हमर कोनसी भूमिका नाही सेतेबेले से माने निज इच्छा देह त्याग करुथले कोन ए कथा आपणकर रघुवंश महाकाव्य रे कवि कालिदास कहिसंती शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषय सिना वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां
যোগেনান্তে তনুত্যজান শৈশবে অভ্যস্ত বিদ্যানাম আমার যে সাংসারিক পদ্ধতি চতুর্বর্ণাশ্রম রীতি হও আমার জিতেন্দ্র সার যা নাই 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 যাহা ମୁଁ ଆପଣ ଯେ ମୋତେ ଉପଢଉ କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯୋଉ ପାଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୁଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚରି ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ପାଲା ଦେଖିବାର ଗୁଣଟା ବଢୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଣାମରା କଟାକଟି କମିଯିବ ଚୋରି ଡକେଇତି କମିଯିବ ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯିଏ ଯିବେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏକାକୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପକଡ଼ି ଅଛି ନା ସରିଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ସରିଯାଇଛି ଆମ ବସାର ପ୍ରାୟ ଗଲାକାଲିନ ପରଦିନ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କବି ଯଦୁମଣି କହିଥିଲେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ହୟଗ୍ରୀବ ପ୍ରତାପେ ଥୋଡା ନୁହେଁ ଲୋଡ଼ା କରନ୍ତି ମତେ ନୃପେ କହିଲେ କବି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନୁହଁ ମତେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ରାଜା ମାନେ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି ଆରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର ଏଥିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି ଏକୁ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯାଇତାଇ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଭାବଧାରା ନାହିଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବସୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର କଥା ରହିଲା କୋଉଠି ଶୈଶବେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବିଦ୍ୟାନାମ ଅର୍ଥାତ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ଶେଷ ହବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଲା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଯୌବନ ବିଷୟ ସିନାଙ୍ଗ ଯୌବନ ସମୟରେ ଘର ସଂସାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ঠিক সেইভাবে ভাবে বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি নাম বয়স্ক হয়ে গলা পরে বুড়া হেলা পরে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এইভাবে জীবন যাপন করନ୍ତି তারপরে যোগে নামতে তনুত্যজান যোগেন অন্তে তনুত্যজান এইটা কোন হলা যোগে ন কহিলে যোগ দ্বারা প্রাণায়াম দ্বারা অন্তে কহিলে শেষরে তনু কহিলে দেহকু পরিত্যাগ করନ୍ତି অর্থাৎ আর্য মনীষী মানে আর্য মহাত্মা মানকু জন্ম নিয়েনি আপে আপে তাঙ্কর সাধারণ মৃত্যু হুয়েনি সেমানে যোউদিন নিজে ইচ্ছা করিবে আমার আউ পৃথিবীরে রহিবা দরকার নাই সেদিন নিজ ইচ্ছারে নিজে দেহ ত্যাগ করিবে আয়া আমার হেতে কাই হোউনি তোর হব নিকট হেলানি মো চেষ্টা বহুত কলেনি হোউনি মোর কাকি তু 100 থর জন্ম হেলে বি তোর হবনি না ଆପଣଙ୍କର ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ କରଜ ଦଉଛୁ ସୁଧ ଆଦାୟ କରୁଛୁ ଟି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ କରଜ ଦଉଛି କହିଲା ସୋମନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କା ତମେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ଯେମିତି ନଉଛ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଦେଇଦବ ସୁଧ ସହ ଠାକୁର ନାଁ କହିକି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କହିକି ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ କରଜ ଲଗେଇକି ସୁଧ ଆଦାୟ କରୁଛୁ ଏ ଯେତେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଶୈଳଟାମୂଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡିକି ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ବାଘ ସିଂହ ଅଜଗର ଏମାନେ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଣ କାରଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ ଆଉ ଥିଲେ କି ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ବଡ ଭାଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ସାରିଛି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହବା ପରେ ନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ ମଥୁରାପୁର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାପୁର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ
ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ଲେଖା ହେଇଛି হ্যাঁ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ এই ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ দিব ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? কোন অর্থ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ এই ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱାରକା ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା? কোটাই ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କର ବରେଣ୍ୟ କବି কেসে ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଉ 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 କହିଲା ସୁମତି ଦେଇ ବିଚାର সুমতি আরে সুমতি দেই বিচার সুমতি আদি অম্বুধি মধ্য ভক্তি দ্বারাবতী আরে অম্বুধি মধ্য ভক্তি দ্বারাবতী গুরুচর্য কল্পনা জীবন পুরাচার্য কল্পনা জীবন আদি সংকল্প ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କବି ଯଦୁମଣି କହିଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରାବତୀ ନାମକ ରାଜ୍ୟଟା ହଁ ହଁ ଇଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କୋଉଠି ନା ସୁମତି ଦେଇ ବିଚାର ସୁମତି ହଁ ହଁ ଅମ୍ବୁଧି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଅମ୍ବୁଧି ଅମ୍ବୁଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କହିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବା ଏଠି ମଝିରେ ବୋଲେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭିତରେ ମାନେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଭିତରେ ହଁ ଅମ୍ବୁଧି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କଲା ଦ୍ୱାରାବତୀ ହଁ କାହିଁକି ତିଆରି କରା ହେଇଥିଲା? ମଶା ଖାଇବେନି ମଶା ଖାଇବେ ମଶା ଖାଇବେନି ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ ଇତିହାସ ଇଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଜରାସନ୍ଧ ଜରାସନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଜରାସନ୍ଧର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ କି କୃଷ୍ଣ? ଆଉ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ନଥାନ୍ତେ ହଁ କାହିଁକି ହଁ ନା ଅନେକ ସୈନ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜରାସନ୍ଧ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ବାପା ଲୋ ମଗଧରାଜ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ଥିଲେ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ 18 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କୌରବ ପଟେ 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ପାଣ୍ଡବ ପଟେ 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ କିନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ମିଶିକି ଯେତିକି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ସୈନ୍ୟର ମାଲିକ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀର ମାଲିକ ହେଲା କିଏ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଜରାସନ୍ଧ। ବାବୁରେ ଜରାସନ୍ଧ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲା? କାହିଁକି କହିଲା ହେତି ପ୍ରହେତି ନାମରେ ଦୁଇ କଂସ ରାଣୀ କଂସ ବଧେ ବୁହାଇଲେ ତୃପାଣୀ କଂସର ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେତି ଆଉ ପ୍ରହେତି ହେତି ପ୍ରହେତି ଭାଗବତରେ ଟିକେ ନାଁଟା ବଦଳି ଯାଇଛି କଣ ନା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଆସ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ନାଁରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ କାରଣ ପୁରାଣରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ନା ବାହାରେ ରହିଛି ହଁ ସାହେବ ବାବାରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା କାଲି କହୁଥିଲି 7 କୋଟି କି 7 କୋଟି ଗୁଣେ ବଳି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇବା ପାଷାଣ ଅର୍ଥାତ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରର ପ୍ରାଚୀରଟା ଏମିତି କରାହେଇଛି ଯେ 100 କୋଟି 7 କୋଟି କହିଲେ ବଜ୍ର 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 ଠାରୁ 100 କୋଟି ଗୁଣରେ ଟାଣୁଆ ପଥରରେ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରର ଶୋଭା ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ପଇସା ଇଏ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ମୋ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ବାସୀ ମାନେ ଧନୀ ନଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରରେ ଯେତେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ବାପାରେ ଏ ପା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯଦି ଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମିତି ସମୟ ଚାଲିଯିବ ପଛକେ ଟିକେ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟକୁ ଧରି ମଥୁରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା କି ନା ରାକ୍ଷସ ଜରାସନ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ହେତି ଆଉ ପ୍ରହେତି ବା ଆସ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ରାଣୀ ଥିଲେ କଂସର ଏ ଯୋଡ଼ି କହିଲାକ ଜରାସନ୍ଧର ଝିଅ। କଂସ ମଲା ପରେ ଯୋଡ଼ିଏ ହେଲେ ବିଧବା କହିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିତା ପାଶେ ବେନି ପ୍ରବେଶ ହେତି ଆଉ
ହେତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ବାପା ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ବାପା ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। କହିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଭାଇ ତମ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କଂସକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଇଦିନ ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ମୋ ଝିଅକୁ ଯୋଉମାନେ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଜାମାତାକୁ ଯିଏ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଳାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନା। ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଲା କିନା ଜରାସନ୍ଧ। 23 ଅକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟକୁ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କଲା ମଥୁରା। ଆଚ୍ଛା ମଥୁରା ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ମଥୁରାର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ, କିନ୍ତୁ ମଥୁରାର ରାଜା କିଏ? ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। କଂସ ଥିଲା, କଂସ ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ରାଜା ହେଲା କିଏ ନା ଉଗ୍ରସେନ। କାହିଁକି ରାଜା ହେଲା ଉଗ୍ରସେନ? ଉଗ୍ରସେନ କଣ ବେଶୀ ଟାଣୁଆ? ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଟାଣୁଆ ଉଗ୍ରସେନ? ତାହେଲେ ଉଗ୍ରସେନ କାହିଁକି ରାଜା ହେଲା? ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାର କାରଣଟା କଣ? ବାପାରେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ମରିଗଲା, କଂସ ଥିଲା ରାଜା ମଥୁରାର, ମଧୁପୁରର ଅଧିପତି କଂସ। ହଠାତ୍ ରାଜା ମରିଗଲା, ତାର କିଛି ସମର୍ଥକ ଥିବେ କି ନାହିଁ ନା? ଯଦି ହଠାତ୍ ରାଜା ମରିଗଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜରିୱାଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା, ତାର କେହି ସମର୍ଥକ ନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ରାଜାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିହତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଏଇ କାରଣରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଭାଉଜ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାଉଜ ନୁହଁ ମାର ମମତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାର ସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇଦେଲେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର, କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ରାବଣ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନଉଥିଲା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଟାଏ ପୁଟୁଳି ଓଳେଇ ଦେଲା। ଏଇ ପୁଟୁଳି ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ଏ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡାକ ମା ସୀତାଙ୍କର କି ଆଉ କାହାର? ସୀତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା, ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା କଣ୍ଠ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ତୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଏ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡାକ କାହାର? ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମହାନାଟକର ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ନା ହଂ ଜାନାମି କେଉରେ, ନା ହଂ ଜାନାମି କଙ୍କଡେ, ନୁପୁରଂ ଅଭିଜାନାମି ନିତ୍ୟ ପାଦାଭିବନ୍ଦନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଭାଉଜ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ମା ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଜନନୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ମାନ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନା ହଂ ଜାନାମି କେଉରେ, କହିଲେ କେଉର ଅଳଙ୍କାର ବା ବାଜୁବନ୍ଧ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏ କଙ୍କଣ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ସୀତାଙ୍କର ପାଦଠୁ ଉପରକୁ ମୁଁ କେବେ ଆଖି ଟେକିକି ଉଣ୍ଡିନି। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଣେ ଦିଅର, ସୀତା ହେଲେ ଭାଉଜ, ଭାଉଜଙ୍କର ପାଦ ଛଡା ପାଦ ଉପରକୁ ସେ ଆଖି ଟେକିକି ଉଣ୍ଡି ନାହାନ୍ତି। କେମିତିଆ ଦିଅର ଭାଉଜ? କେବଳ ନୁପୁରଙ୍ଗ ଅଭିଜାନାମି, କହିଲେ ବଡ ଭାଇ କେବଳ ପାଦର ନୁପୁରକୁ ଭାଉଜଙ୍କର ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଭାଉଜଙ୍କର ହିଁ ପାଦର ନୁପୁର। ତେଣୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାବଣ ହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଛି। ଏକଥା କାହିଁ କହିଲି? କହିଲେ ଯୋଉ ରାମଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃଜ୍ଞାନ କରିପାରେ, ପାଦଠୁ ଉପରକୁ ନ ଚାହିଁପାରେ, ସେଇ ରାମ ଗଲା ବାଳି ମରିଗଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ତାରା କୋଉଠି ବିବାହ ଦେଲେ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ସଙ୍ଗେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ବିବାହଘର କରିଦେଲେ। ଭୁଲ ହେଲାନି କି? ବିରାଟ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ତମ ସାନ ଭାଇ ତା ଭାଉଜକୁ ମା ଜ୍ଞାନ କରିକି ପାଦଠୁ ଉପରକୁ ଉଣ୍ଡୁ ନାହିଁ,
ତମେ ପୁଣି କଣ କଲ ନା ବାଳି ମରିଗଲା ବାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ତାରା ତାରାକୁ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିଦେଲ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା ବାଳିର ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଉଜକୁ ଦିଅର ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରାଇଦେଲ କଥା କଣ ପାଇଁ କଲ ଏ କଥା আচ্ছা রাবণকে তুমি মারিল রাবণর সান ভাই বিভীষণ রাবণর স্ত্রী মন্দোদরীকে আনি এ বিভীষণ সহিত তুমি বিবাহ করাই দেল ये केमते दिन काटे बेली कि एमते करते सिंधु गोटे তাহলে হে পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ন্যায়টা কোন তম পই অলগা আউ অন্য মানক পই অলগা এ প্রকার ন্যায় করিবার উদ্দেশ্য কোন কান্দে উদ্দেশ্য আজ্ঞা মহৎ কাହିଁକି ନା ରାମଙ୍କ ପରିବାର ଭଗବାନ ରାମ ବନକୁ ପଳେଇଲେ କୈକେୟୀଙ୍କର ବା ମନ୍ଥରର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ମା ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ଭରତ ରାଜା ହେଲା କି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ନିଜର ଭାଇ ନିଜର ବାପା ନିଜର ମା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଥାଏ ସେଇଟା ରାବଣ ପରିବାରରେ ନଥିଲା ସେଇଟା କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାନର ପରିବାର ଭିତରେ ନଥିଲା ସେଠି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ରାବଣକୁ ମରା ଯାଇଛି ରାବଣ ମରିଗଲା ଠିକ ଅଛି ରାଜା କରିଦିଆଯିବ ବିଭୀଷଣକୁ ରାମ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥିବେ କି ରାଜା କରିଦେଲା ପରେ ଫେରିବେ ଫେରିଲା ପରେ ରାବଣର ଯୋଉତକ ସମର୍ଥକ ଯୋଉମାନେ ରାବଣର ସମର୍ଥକ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେକି ବିଧବା ରୂପରେ ଥିବା ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ଭାବ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଯଦି ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଆସିବ ବିଭୀଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହର ଅନଳଟି ରାଜ୍ୟ ଜଳିବ भाई भाई के ही सेठारे नथिबरे भला आज्ञा जदि राम फेरी आसवा परे रावणर समर्थक माने विद्रोह आरंभ करती विभीषण ताकत अच्छी से विद्रोह को दमन करी पुणी राजा हो पार तेणु मंदोदरी की विभीषण को छंदी देले विद्रोह बंद हो रावणर समर्थक माने बाध्य हेबे विभीषण को समर्थन करिया पाई हाँ कहतु कौन आज्ञा बारंबार बारंबार देखिया पर रामचंद्र हिरिक पाखु जाइछन पचारि कहीं तो एमती बारंबार होती आउट दूर को पड़े पानी आसबनी सेठी से गोटे गपटा बोलीचंती जे जननी जन्मभूमि श्रद्धारती करी तार टोटल सफलता मु जानी जननी जन्मभूमि स्वर्गातपी करी ना से श्लोकटा मोर मन ना से वाल्मीकि रामायण श्लोकटा ना ना वाल्मीकि रामायण श्लोकटा ये फिरिक कहानी नुह से कहानी वाल्मीकि रामायण ना ये कहानी अलग ये सुना कहानी परवर्ती कहानी किंतु जननी जन्मभूमि स्वर्गादपी करी ये जो धाड़ीटार आउ गोटे धाड़ी अच्छी मोर मन ना किंतु यहीटा भूल नुह यहीटा वाल्मीकि रामायण श्लोक यहाँ ना से मुझे जानी ना मुझे जानी कि आप प्रश्न ये श्लोकटा किंतु भूल नुह श्लोकटा आउ गोटे धाड़ी अच्छी मोर मन ना से हौ धीर बर विवेक की प्रवर धीरे धीरे श्रवण रहिबा ठाबरू जहाँ न्याय मान धीरे जदि से दिन सुग्रीव सांगे तारा को विवाह दि जाई न था जदि से दिन रावण सांगे विवाह दि जाई न था मंदोदरी की ताले सुग्रीव राजा निरंकुश राजा हो पारि न था रावण ए विभीषण निरंकुश राजा हो पारि न था राज्य रे केवल प्रजा विद्रोह देखा था केवल रक्तपात वृद्धि पाई था तेणु हे मोर नमस्य ज्ञानी गुणी विवेक महोदय भगवान आज कंस मरीगला कंसर अनेक गुड़ाए समर्थक अच्छा कंसर समर्थक माने जानिले आम राजा को किए मारिला कृष्ण बलराम दी भाई मारिले ताले जो माने कंसर समर्थक से माने कृष्णकर शत्रु अच्छा जो माने कंस द्वारा उत्पीड़ित होथले
कंस द्वारा निर्यातित होते कंस गोटे राक्षस गोटे चरित्रहीन मनीष जो मानक सी निर्यातना दौला ताले सी मरीजा जी मारिला कृष्ण से कृष्ण को सही माने त्राणकर्ता वा देवता बोली मन कले जो माने कंस द्वारा उत्पीड़ित कृष्ण हो गले देवता जो माने कंसर समर्थक से कृष्ण हो गले शत्रु पहला मधुपुर नागरिक भाग मधुपुर रे जेते नागरिक थिले दुई भाग रे विभक्त हो गले दले कृष्णकर मित्र हो गले आउ दले शत्रु हो गले तला क्या विचक्षण राजनीतिक भगवान कृष्ण कृष्ण विचार कले तले जदि मु निजे राजा हुए कंसर समर्थक माने मो विरुद्ध रे जीवे ए मारी देबे त मते तले आम भितर केबे हेले यूनिटी रहिबो नै एकता रहिबो नै निश्चित भाव में कंसर समर्थक माने मोर विरुद्धाचरण करेंगे आम भितर एकता नष्ट हो जदुवंशी मान भितर एकता नष्ट हेले ये जरासंध जो आक्रमण कर बाह्य शत्रु आक्रमण ताकू मुकाबिला करने आम पाखे बल न आज्ञा मु श्लोकटी प्रथमे आपण आगे बोली ता भितर गोटे अच्छी उग्रस्य किंग पौरुषम से श्लोक मझिरे अच्छी जे उग्रस्य की पौरुषम आज्ञा उग्रसेन कौन बा पौरुष थिला उग्रसेन स्त्री उग्रसेन स्त्री सहित दुर्मिल नामक एक राक्षस उग्रसेन रूप में आसिक प्रीति कला जहा फल कि जन्म है कि राक्षस कंस से दुर्मिल राक्षस को बध कर शक्ति नथिला उग्रसेन तेणु चुपचाप रहिले तेणु जड़े राजा हाँपी योग्यता ना उग्रसेन कौन सी पौरुष नाला तथापि भगवान सी है प्रिय पात्र तेणु हे मोर नमस्य ज्ञानी गुणी विवेक की महोदय ताले उग्रसेन आज्ञा उग्रसेन को राजा करिवार कारण कौन उग्रसेन पौरुष नथाऊ पछके सी जड़े उदारवादी आपणकर आधुनिक समाज रे जिते राजनीतिक नेता अछंती सेमानक भितर उदारवादी हिसाब से अग्रगण्य किए अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ा चली गले बाबा कौन सी दल प्रति केबे से माने खराब व्यवहार करती ना समस्त को समभाव विचार करती तेणु हे मोर नमस्य ज्ञानी मंडली तो ठीक से ही भाव में उग्रसेन सीना पौरुष नाई सी सीना वीर नुह किंतु समस्त प्रति उदार व्यवहार उदार छोटिया पिला हो बा बड़ हो ज्ञानी हो बा मूर्ख गोरा हो बा कला हो समस्त प्रति उदार व्यवहार थिला उग्रसेन एवं सी थिले वयस्क सर्वमान्य तेणु तांकु राजा करदेला परे आज्ञा ठीक से ही गुण था उग्रसेन भितर उग्रसेन जने उदारवादी नेता बापरे भगवान कृष्ण विचार कले उग्रसेन राजा हेले कंसर समर्थक माने बाध्य स्वीकार करेंगे कहीं कंसर बापा हूँ उग्रसेन तेणु उग्रसेन राजा हेले कंसर समर्थक माने चुप रहिबे आउ विद्रोह करेंगे तेणु जदुवंशी मानकर एकता नष्ट हेनी बाबा रे एतक सीना हो गला उग्रसेन राजा हो गले किंतु उग्रसेन राजा हैला परे
ଆଜ୍ଞା 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କଲା କିଏ? ଜରାସନ୍ଧ। 17 ଥର ପରାସ୍ତ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ। କେମିତି? କହିଲା ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥାଇ ରଚି ସମର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମଥୁରାର ଦୁର୍ଗ ଗୋଟେ ସୁଗଠିତ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମାତ୍ର 100 ସୈନ୍ୟ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ବାହାରେ ଥିବା ମାରିଦେବେ। ବାହାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା 100 ସୈନ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ସେଇ କୌଶଳରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥାଇ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କଲେ ଯେ ହାରିକିରି ପଳେଇଲା କିଏ? ନା ଜରାସନ୍ଧ। ଥରେ ନୁହଁ ଥରେ ହାରିକିରି ପଳେଇଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପୁଳାଏ ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆସିଲା। ଏମିତି ଥର ଥର କରି 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କଲା। 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କଲା। 17 ଥର ଯାକ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜୟ କଲେ। ଶେଷ ଥରକ 16 ଥର 17 ଥରକ 17 ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଜୁଟିଗଲା ଯାହାର ନାଁଟା ହେଲା କାଳ ଯବନ। ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା କାଳ ଯବନ। କାଳ ଯବନ ଜରାସନ୍ଧର ସମର୍ଥକ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଜରାସନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ କାଳ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏଥରକ ଇଏ ଯିବେ କୁଆଡେ ଦେଖାଯାଉ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ବିଚାର କର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ସିନା ଗୋଟାଏ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଦି ଆଡୁ ଷଣ୍ଢୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜୟ କରିବା? କହିଲେ ବିନା ସୈନ୍ୟ କ୍ଷୟରେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କାଳ ଯବନକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିବି। କହିଲେ କାଳ ଯବନ ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମର ପୁଳାଏ ସୈନ୍ୟ ମରିଯିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ମୂଳରୁ ନ କଲେ କେମିତି କଣ ହବ? ଯୁଦ୍ଧ ମୂଳରୁ ନ କଲେ ଆମ ସୈନ୍ୟ ମୋଟେ ମରିବେନି, କିନ୍ତୁ କାଳ ଯବନ ବିଦାୟ ନବ, ମରିବ ବିଦାୟ ନବ। ବାବୁରେ କଣ କଲେ? ବାବୁରେ ଦୁର୍ଗ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯୋଉ ଦିଗରେ ଶିବିର ପକେଇଛି କିରା କାଳ ଯବନ, ତା ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ଦୁର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗିକିରି ଅଛନ୍ତି। ବାବୁରେ ସେହିପଟେ କୃଷ୍ଣ ଏକା ଏକା ବାହାରିଲେ। ଯବନ ଘରେ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଗଲା ଗଲା ବୋଲି କାଳ ଯବନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ହେଲା ଭାବ ଭାବ। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ କେଡେ ଚତୁର, ମୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ହାତରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗରେ ବି କେହି ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇକିରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହେ ଦୁର୍ଗ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏକୁଟିଆ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଯୋଉଠି କାଳ ଯବନ ଶିବିର ପକେଇଛି ତାରି ଶିବିର ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା କାଳ ଯବନର। କହିଲା ମତେ ଭୟ କରିକି ଟୋକାଟା ପଳେଇଲା, ଏଇଗୁଡାକୁ ମାରିଦେବାର ଅଛି। କାଳ ଯବନ ଗୋଡେଇଲା। କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କାଳ ଯବନ ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳ ଯବନ ଆଗ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପଶିଲେ। ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ପଶିଲେ, କାଳ ଯବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଡେଇକି ତା ଭିତରେ ପଶିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରାଣ କହିଲା ତା ଭିତରେ କୁଆଡେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସିଏ କୁଆଡେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଆକାଶରେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ପରେ
ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ତମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ବହୁତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର ମାଗ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ବର ନେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ଶୋଇବି କହିଲେ ମତେ ଏତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଶୋଇବି ବିଶ୍ରାମ 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 ମତେ ଏତିକି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇବି ଶୋଇବି ଯିଏ ମୋ ନିଦଟା ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିବ ମୋ ଆଖି ନିଆଁରେ ସେ ଜଳିଯିବ ଜଳିବ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ପୁରାଣରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି ଆଉ କାହିଁ କହୁନି କାହିଁକି ନା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମଣିଷ ରୂପରେ ବିଚାର କରୁଛୁ ମଣିଷ ତ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯୋଉ ଅଭିନୟରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ସେଇଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା ବା ମାନବୀୟ ଲୀଳା ମଣିଷ ଅଭିନୟ ତାହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଇଏ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ନେତ୍ରାନଳରେ ଜଳିଗଲା କାଳଯବନ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି କାଳଯବନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଇତ୍ୟାଦି ମହାବୀର ମଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମାରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଇଏ କାଳଯବନକୁ ଏକା ଏକା ଲଢିକି ମାରିଦେବାର ବଳ ବି ତା ପାଖରେ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ନେତ୍ରାନଳରେ ଜଳନ୍ତୁ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଏକାକି ତାକୁ ଲଢେଇ କରିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ କୌଣସି ମତେ ସିଏ ମଲା ମଲା କେତେ 17 ଏଇଟା 17 ଥର 17 ଥର କଥା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 18 ଥର ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲା କିଏ ନା ଜରାସନ୍ଧ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସୈନ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥାଇକିରି 17-18ଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଛି ସରି ସରି ଯିବ କି ନାହିଁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ ତେଣୁ କିଛି ସୈନ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶେଷ ହବ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ସରିବ ଆଚ୍ଛା ଚାଷବାସ କିଛି ହଉନଥିଲା ଆରେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ରହିକି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବେ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ସିନା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଚାଷ କରିବେ ଖାଇବେ କଣ ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଘୋଡା ହାତୀଙ୍କର ଏବେ ରସଦ ହୋଇଲା ଶେଷ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୈନ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ରହିଗଲା ଅବଶେଷ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ହାତୀ ଘୋଡା ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ରସଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ମରି ସାରିଲେଣି ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି ଆଉ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେତକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏତେ ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ଅଛି ଲମ୍ବା ହିସାବ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ପଦାତିକ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ତାର ସବୁ ଗୋଟେ ହିସାବ ଅଛି ସେ ହିସାବଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିସାବ କ୍ଷୌଣିକ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାୟ 21,000 ପଦାତିକ 21,000 ପଦାତିକ ଖାଲି ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ ନା କଥାଟା ରହିଲା କୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଅସ୍ତ୍ର ସରିଗଲା ପରେ ସୈନ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଏମାନେ କଣ କରିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ମଥୁରାପୁରରୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ଆମେ ନ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରିବା କାରଣ ଭିତରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସରିଗଲାଣି ଏଥର ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅଧାରୁ ପଳାୟନ କରିବାଟା ନିନ୍ଦନୀୟ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କହିଲା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର ସେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧର ଅଧାରୁ ବରଂ ମରିଯିବ ପଛକେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧାରୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହବନି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବୀର ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗୀତାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ 7ଟି ଗୁଣ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ 7ଟା ଗୁଣ ଶୌର୍ଯ୍ୟଂ ତେଜଂ ଧୃତିର୍ଦାକ୍ଷ୍ୟଂ ଯୁଦ୍ଧେ ଚାପ୍ୟ ପଳାୟନଂ ଦାନଂ ଈଶ୍ୱର ଭାବଶ୍ଚ ଛତ୍ର କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ
ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣେ କହୁନାହାନ୍ତି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ ତେଜ ତେଜ 2 ଧୃତି 3 ଦକ୍ଷତା 4 ଯୁଦ୍ଧରେ ଅପଳାୟନ 5 ଦାନ 6 ଈଶ୍ୱର ଭାବ 7 ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଡି ଚାଲିଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅପଳାୟନ ପଳାୟନ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଶରୀରପାତ କରିବା ବା ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୀରଗତି ହଁ ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛେ ଶହୀଦ ଶହୀଦ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପଶ୍ଚାତଭୂମୁଖ ହେଲା ପରାମୁଖ ହେଲା ପଛକୁ ହଟିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଏକଥା ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁହଁରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଲେ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ କାମଟା ହେଇଗଲା ଓଲଟା ଉଲ୍ଟା କଣ ହେଲା ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମେ ହାରିବାଟା ଥୟ ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମଥୁରାପୁରକୁ ଛାଡିକିରି ଏଠୁ ଖସିଯିବା ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଏ ନିଜେ କହିଥିବା କର୍ମ କହିଥିବା କଥା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା ଆଚରଣ ଏଠି ହେଇଗଲା ବିପରୀତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପଳାୟନ କଲେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ନା ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱାରକା ଏ ଦ୍ୱାରକାର ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କୁଶସ୍ଥଳୀ ସମୁଦ୍ର ଆରବ ସାଗର ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତମାଳା ଥିଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଭଳି ଯାହା ନାଁଟା ରୈବତକ ପର୍ବତ ରୈବତକ ପର୍ବତକୁ ଲାଗି ରୈବତକ ପର୍ବତର ଏପଟେ ଗୁଜୁରାଟ ପଟେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ରୈବତକ ଆରପଟେ ହେଲା ଆରବ ସାଗର ଆରବ ସାଗରରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଗଲେ 12 ଯୋଜନ ପରିମିତ 12 ଯୋଜନ ଲମ୍ବ 12 ଯୋଜନ ଓସାର ଏତିକି ବଡ ଅଞ୍ଚଳ ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳଟିଏ ସେଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱାରକା ବୁଝିଲୁ କୁଶସ୍ଥଳୀ ସେଇଟା ଥିଲା କୁଶ ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନଳବଣ ସେମିତି ଅନେକ କୁଶ ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଏ କୁଶ ଘାସକୁ ସଫା କରି ଲୁଣିଆ ବାଲିଚୋଡ଼ା ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁଟା ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାରକା ବାଦାମ ଭଲ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେଲାନି କି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ନା ଆଉ ଏଇଟା ପଳାୟନ ପନ୍ଥା ନୁହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା ଏଇଟା ରଣକୌଶଳ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି କୌଣସି ମତେ ଜରାସନ୍ଧ ମରିବ କିନ୍ତୁ ତା ସମୟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲୁହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିନି ତାକୁ ବାଡେଇକିରି ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହାକୁ ପଚେଇବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟା ନ୍ୟାୟ ନିଶାବ ଥରେ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ନ୍ୟାୟକୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନୁହଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାକତାଳିକ ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ହଉଥିଲା ମତେ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବହୁତ ମୌଜାର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ପୁଅକୁ ପୁଅ ବଳକା ଝିଅକୁ ଝିଅ ବଳକା କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଲୁହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିନି ଲୁହା ତାତିନି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ କେସ୍ ବାସ କରିକି ଆଣ୍ଠୁ ଚକି ବୁହାଟା ଛିଡେଇ ସାରନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆଉଥରେ ବସିବା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଛାଡି ଦିଅ ଲୁହା ନତା ସମୟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେଇଯିବ ଖରାଦିନ ଶେଷ ହବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆଷାଢର ବର୍ଷାଟା ହେଇଯିବ 4-5 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ନା ଯେତେ ଘାସ ଗଛ ସବୁ ଥବ ମଞ୍ଜି ସବୁଗୁଡାକ ଗଜା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଅଛି ସେ ମାଟି ତଳେ ଥବ ବର୍ଷା ଦିନ 4 ମାସ ଯାକ ପଳେଇବ କେତେ ବର୍ଷା ଯିବ କେତେ ଖରା ହବ ସେ ମଞ୍ଜି ମାଟି ତଳେ ଥବ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗଜା ହବନି ବର୍ଷା ଋତୁ ସରିବ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହବ କାହିଁକି ତୁ ଆଉଛୁ କଣ ଆଉଛୁ ତୁ କିରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ତୁ ଜାଣିନୁ କାହିଁ ଡକଡକ ହଉଛୁ ତୁ ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଗଛଟା ହେଲା ଅଗରା
ଅଗରା ସବୁ ନଈକୂଳ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଗଛ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ହବ ତାର ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଗରା ଗଛଟା ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଞ୍ଜି ମୋଟେ ଗଜା ହବନି ବାହାରିବନି ତ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହିଲି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ମରିବ ମରିବ ତା ବେଳ ନହେଲେ ମରିବନି କେମିତି ମରିବ କିନ୍ତୁ ତା ବେଳ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କୌଶଳରେ ମୋ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ରଖିଦେବି আচ্ছা এই দ্বারকাপুরটা সুরক্ষিত স্থান কি না না কাহিঁকি না দ্বারকাপুর নিকটবর্তী অঞ্চলের মু আপনার কইছি কোন না আছে রৈবতক পর্বতমালা রৈবতক পর্বত আরপটে আরব সাগর ভিতরে হল আপনার কুশস্থলী কুশস্থলী রৈবতকর পূর্বপটে গুজরাট উপকূল হল প্রয়াগ আপনার প্রভাস তীর্থ কিন্তু এই যে রৈবতক পর্বত ইয়ে গোটে দুর্গম ভয়ঙ্কর অঞ্চল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কোন ভয়ঙ্কর কোন কোন রৈবতক পর্বত গোটাଏ আগ্নেয়গিরি রৈবতক পর্বত গোটাଏ আগ্নেয়গিরি আর তা ভিতর মঝিরে মঝিরে অগ্নি উদ্গীরণ হুয়ে সেইথিপাইকা কেহি রৈবতক পর্বত আড়কু যাআନ୍ତି নাই ভୟରେ আচ্ছা একথা মু খালি পাটিরে কহুনি তার প্রমাণ মধ্যে দেবি কবি যদুমণি কাব্য প্রবন্ধ পূর্ণচন্দ্র গোটাଏ পদ লেখিলে মহা উপকারী রৈবত নাগ বাহারি শিবহি অনিকিয়া গো বিনা প্রমাণরে কৌশি কথা মু কহিবিনি মোর ভাই গোটাଏ পদ কথাকে মোর আজ সমালোচনা কলে কোন না মু কহিଥିଲି পূর্বরু যে নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমম দেবী সরস্বতী ব্যাসং তত্ত্বজয় মুদিরে মোর কহিবার উদ্দেশ্য থলা এয়া যে ব্যাস কেবে নিজুকু নমস্কার করিবে ନାହିଁ ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 27 ବ୍ୟାସ ଥିଲେ ରହ ଯଦି ଥିଲେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଭାରତର ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଗାଇଲନି 27 ବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ଥିଲା ଏକ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ଜଣେ ବେଦକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବା ବାଦରାୟଣ କୁହାଗଲା ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ପୁରାଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ବ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେତେ ଜଣ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବ୍ୟାସ କିଏ ଯିଏ ବେଦକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ କ୍ଷୀର ହରିବଂଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ 18ଟା ପୁରାଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ବେଦର ବିଭାଗ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନଙ୍କର से कथा छाड़ व्यास आपण भाषार 27 कि 28 हाँ तो आम मना ना जो श्लोकटा लिखाई जे देवी सरस्वती व्यासम तत्व जय मुदिरयत ये मुदिरयत अर्थटी कौन आगे बुझे आप बुझेले क्लियर मुदिरयत माने कौन आप केमी जानवे जे यही श्लोक जे महाभारत अन्य नाम जय काव्य था बोली आज्ञा जदि उदिरयत शब्दर प्रकृत अर्थ बुझा आज्ञा उदीरण उदीरण कहले कहिबा उदीरण कहले कहिबा एवं प्रकाशित हेबा उदय हेबा बा उत्पन्न हेबा ताले एठी कहा गला जे एई मानको नमस्कार करी बा कले जय कहले विजय प्राप्ति ही थाए बा विजय उत्पन्न ही थाए इथर महाभारत ना गंध कोठ आसीबो किछि नाही तो अच्छा ता सहित मु मध्ये प्रमाण देई की गली जे 102 नंबर श्लोक अनुक्रमण के अध्याय सेथरे परिष्कार लिखा है चतुर्विंशति सहस्री चक्रे भारत संहिता
ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଅନୁକ୍ରମଣିକ ଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତମେ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ତ କାଟିଦବ ମୁଁ ତାକୁ ମାନିଯିବି ନା ନା ଏଗୁଡା ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଦେଖିବା କାଲି ମୋ ବହି ଅଛି ଆଉ। ରହ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସହ କହିକି ଯାଇଛି ଏବେ ବି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ବା ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଖୋଜିବେ ଘରେ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ବଗେରା କହିଛି ଆରେ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିବି ମତେ ଫୋନ କରିକି ଟିକେ ଜଣାଇବେ ଖାଲି ତ ଯଦି ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ନ ମିଳେ ମହାଭାରତରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେବି କାଲି ତ ହୁଲି ଖେଳ ଅଛି ପହରନକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ହଉ ଧୀର ବର ବିବେକ କି ପ୍ରବର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରବଣ ରହିବା ଆଗରୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ଧୀରେ ହେବା ଆଜି କବି ପ୍ରମାଣ କଲେ କହିଲେ ମହା ଉପକାରୀ ରହିବ ତ ନାଗ ବାହାରି ଥିବ ହି ବନ୍ଧିକି ଆଗ ଆପେ ଆପଣାର ଜଣେ ଲୁଚିଛି ଶାସିତ ତାତ ଏଇ ପରମ ସାଧୁ ନୀତିରେ ଭଣ୍ଡି ଅଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରୀତି ବହିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡି ଅଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରୀତି ବହିଛନ୍ତି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇ ଯଦି ମହା ଉପକାରୀ ରହିବ ତ ନାଗ 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 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପର୍ବତ ପର୍ବତ ନ ଗଛ ତିତି ନାଗ ହଁ ପର୍ବତ ଯାଇପାରେନି ନାଇଁ ଗତିଶୀଳ ନୁହଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ତାର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା ନାଗ ନାଗ ତାହେଲେ ରହିବ ତ ନାଗ କହିଲେ ରହିବ ତ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ବାହାରିଛି ବହି ବହ୍ନିକି ଆଗ ଆଗ ନିଜ ଭିତରୁ ବହ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ କରେ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ତା ଭିତରୁ ନିଆଁ ବାହାରେ ବା ଯଦି ହେଲା ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆପଣଙ୍କର ରହିବତକ ପର୍ବତ ଏ ତାହେଲେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଯୋଉଠି ହଁ ହଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ସେଇଠି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭୂଗୋଳରେ ପଢା ହେଇଥିବ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ହଁ ହଁ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର ଦେଶ କିଏ ଜାପାନ ଜାପାନ ଆଇ ଭୂମିକମ୍ପର ଦେଶ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଦେଶ ହେଲା ଜାପାନ 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 ଜାପାନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବହୁତ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଥାଏ ସେଇଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ହୁଏ ହଁ ତେଣୁ ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ହଁ ପଥରରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତିନି କାରଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଆଗ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ହଁ ତେଣୁ କାଗଜରେ ହଁ କିମ୍ବା ହାଲକା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ହଁ ଘର ତିଆରି ହୁଏ ଜାପାନରେ କାରଣ ସେଇଟା ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଏପଟେ ଏମିତି କଲେ ହବନି କରିବୁ ତୁ ତାହେଲେ ଯଦି ରୈବତ ପର୍ବତଟା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହଉ ହଉ ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ହବନି କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ହଁ ହଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ରୈବତକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏ ଦ୍ୱାରକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହା। ବା କୁଶସ୍ଥଳୀରେ ଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୟରେ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜରାସନ୍ଧ ଯାଇପାରିବନି ନାଇଁ ଜରାସନ୍ଧ ଦୁର୍ଗମ ରୈବତକକୁ ଡେଇଁ ପାରିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଳ ପଥ ଦେଇକି ଆସିପାରିବନି ନାଇଁ, ନାଇଁ। କାରଣ ତା ପାଖରେ ନୌବାହିନୀ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଯାହାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କୁହାଯାଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସବୁ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ଏ ଯୋଉ ଟିକେ ବିଭେଦ ଅଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହଁ ସେ ବିଭେଦ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ପଳେଇ ଆସିବ ୟୁନିଟ ୟୁନିଟ ଏକତ୍ୱ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାଟା ସହଜ ହବ ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚତୁରତାର ସହିତ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରକୁ ବାଛିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ ନାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କୋଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ହଁ ଯେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ନାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି କମିଗଲେଣି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ସାତ ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଛାଡି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଲୁଣିଆ ବାଲିଚଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିକି ରହିବ ରହିବ ସେ ଧନୀ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଗଡ଼ର ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି ହବ ବଜ୍ରଠୁ 100 କୋଟି ଗୁଣରେ ଏ ତେରିକା ନାଇଁ ଏ
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଦରିଦ୍ର ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତରେ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଉପାଖ୍ୟାନ ଯଦି ସେଠେ ଉଣ୍ଡିବେ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିକୁ ପୂଜା କଲେ ଗୋଟା ମଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲା ଶକ୍ରାଜିତ ନାମକ ଯାଦବ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଗୋଟିଏ ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ମଣିର ନାଁଟି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଆଉ ଏଇ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିକି ପୂଜା କଲେ 8 ଭାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ ବୋଲି ପୁରାଣ କହିଛି ଦିନେକେ 8 ଭାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ 8 ଭାରେ ଗୋଟିଏ ଭାରକର ଓଜନ କେତେ 45 କିଲୋ 93 କିଲୋଗ୍ରାମ 312 ଗ୍ରାମ ଆମର 45 ଗୋଟିଏ ଭାରକ ଓଜନ 93 କିଲୋଗ୍ରାମ 312 ଗ୍ରାମ କୋଉ ଭାର ମୁଁ ତମର ତେଣୁ 8 ଭାରେ କହିଲେ ପ୍ରାୟ 746 କେଜି 7.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳେ ସେପରି ମଣିଟା ପାଇଲା କି ନା ଶକ୍ରାଜିତ ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଇଲା କାହାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆଚ୍ଛା ଦିନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡକେଇଲେ ଶକ୍ରାଜିତ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ରାଜସଭାକୁ ଡକେଇଲେ ଶକ୍ରାଜିତକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲା ହସି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ଉଗ୍ରସେନକୁ ଦିଅ ମଣି ଏହା ଭଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ ଧନ ମଣିଏ ପୂଜୁ କିଛି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତର ପଦ ଭାଗବତ କଥା ମିଛ ନୁ ଦେଖିବେ ଯାଇକିରି ଘରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗାଟା କହିଦେଉଛି କୋଉଠି ବୋଲି ଆଉ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଉ ହସି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ଉଗ୍ରସେନକୁ ଦିଅ ମଣି କହିଲେ ହେ ଶକ୍ରାଜିତ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହ ଆଜ୍ଞା ବସି ପଡିଲା ଅନ୍ୟକୁ କହିଦେବାକୁ ତିଆର ଯୋଉ ମଣିଟି ତମେ ପାଇଛ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଯୋଉ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ ପୂଜା କଲେ ଦିନେକେ ୟା ଭିତରୁ 8 ଭାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ତମ ମଣି ତମ ପାଖେ ରହିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଉଗ୍ରସେନକୁ ମଣିଟା ଧାର ଦିଅ ଦେଖ ହେ କାହିଁକି ଧାର ଦବ ନା ମଣିଏ ପୂଜୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଣିର ପୂଜା କରି ଏ ରାଜକୋଷରୁ ଧନ ସରିଯାଇଛି ଏହା ଭଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ ଧନ ଏ ରାଜାଙ୍କ ରାଜକୋଷରେ ଧନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ୟାଙ୍କର ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ ତମକୁ ତମ ମଣି ପୁଣି ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଯେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ଏମାନେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଭାଗବତ ଭିତରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶକ୍ରାଜିତ ମାନିଲା ନାହିଁ ସେ ଦେଲାନି ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଜାମ୍ବବତୀ ହରଣ ସେ କାହାଣୀ ଅଲଗା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଏଇ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ କୃଷ୍ଣ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ନଗରଟି ତିଆରି ହେଲା ଯୋଉଠିକି ଜରାସନ୍ଧ ଯାଇପାରିବନି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବାଗକୁ ଆସିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଭୂମିକମ୍ପର ବେଳ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଲା କରିକି ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଡ ବିବେକୀ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ନା ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରିବ ଜ୍ଞାନୀ ଉଦ୍ଧବ କହିଲା ଉଦ୍ଧବକୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ କହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ କଣ କରାଯିବ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ ଦ୍ୱାରକା ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ ହେ ନାଶ ଯିବ केवल आज्ञा कथाटा कृष्ण जणिले उद्धवକୁ कहले जले द्वारका नाश जीव प्रभु ताकू हमर पालाकार माने तत्व भितरे पुरे की घांटी की कहउचंती कोन कहले जले कहले तळ आडू सन्निपात हे जीव द्वारका कहले देह हां ओआरटी कहले ओल्हेई की रास्ता रे ठेलो
କଣ କିଏ ମନା କରିବ? ଆଜ୍ଞା ORT ବସ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ଏ ତ ସରକାରୀ ବସ୍, ତେଲ ପାଣି ବିକିଦେବେ, ଯାହା ରୋଜଗାର ହବ ତାକୁ ଖାଇଯିବେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ମିଶିକିରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଯଦି କେବେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ରିପେୟାର ହେଇପାରିବନି। ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ବସିଥିବେ, ବାଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ, ଡ୍ରାଇଭର କହିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇକି ଠେଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ପେରିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଗଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ କହିଲା ରେ ORT ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନୁହଁ, ଓରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆରୁ ରାସ୍ତାରେ ଟିରୁ ଠେଲ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଡ଼ ଆଡୁ ସନ୍ନିପାତ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡା କେବଳ ଭଣ୍ଡେଇବା ନ୍ୟାୟ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଏୟା ଯେ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଦ୍ୱାରକାପୁର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱାରକାପୁର ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଖାଣ୍ଟି କଥା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଡୁଆଟା ରହିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ। ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ନିବାସ କହିଲେ ଘର, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ଘରଟା ଥବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର ନଷ୍ଟ ହବ, ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରା ସେଇ ଦ୍ୱାରକାରେ। ଯଦି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେମିତି ରହିବ? ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ଅନ୍ୟାୟ କଥା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି କଥା ପ୍ରଭୁ? ମୋ ଘର ଏଠି ନୁହଁ। କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଅଛି ନା। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଘର କଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର କାଳୁପଡ଼ା? ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ତାଙ୍କ ଘର, ସିଏ ଆସିକି ରହିଗଲେଣି ଏଠି କାଳୁପଡ଼ାରେ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ଚେର ମଡେଇ ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ, କେତେ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଛକକୁ, ଯିଏ ଆସୁଛି ବିକ୍ରମ ଭାଇ ବୋଲି ପାଣି ପିଉନି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରଟା କୋଉଠି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ଘର ଏଇଟା ନୁହଁ, ମୋ ଘର କୋଉଠି ଶୁଣ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ କହିଲେ ନତତ ଭାସ ଯତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମହଂ ମମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ରେ ବାପା ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ, ନତତ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରରେ ରହେ, ମୋର ଯୋଉଟା ଦିବ୍ୟ ଧାମ, ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆଲୋକିତ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ କିରଣ ପଡେ ନାହିଁ। ମୋ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ପାବକ କହିଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଏ ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରେ ନା। ସିଆଡ଼ିକି ଆଉ ଯା ନା। ତମକୁ ଯେତିକି କୁହାହେଲା ମୋ ବାବଦରେ ଆଉ ବେଶୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ବାୟା ହେଇଯିବ ତମେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଭିତର କଥା, ବହୁତ ଭିତର କଥା। ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏଇ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ ଦ୍ୱାରକା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ବୁଢା ବୁଢୀ, ଛୋଟ ପିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇ ଶୀଘ୍ର ରୈବତକ କୂଳକୁ ନିଅ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ରୈବତକ ଡେଇଁ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି ନା ରହିବି? ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଛରେ ଯିବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବି? ଆଜ୍ଞା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପଠେଇ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସାରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପଛରେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବଡ କଲବଲରେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି କୋଉଟା ନା ମଥୁରା। ଏଇ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିବାରୁ ଜରାସନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାହେଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନା ଏକଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ। କହିଲେ ଇଏ କଂସକୁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣର ତାକତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୁଆଇକି ମାରିଦେଲା। କଂସକୁ ମାରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଜରାସନ୍ଧ।
ତାକୁ ଜୟ କରି ନ ପାରି ଆମକୁ ବତେଇଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଅ। ୟା ବୋଲରେ ପଡ଼ିକିରି ଆମେ ଜନ୍ମ ଭିଟାମାଟିରୁ ଯାଇ ଲୁଣିଆ ବାଲିଚଡ଼ରେ ଘର କରିକି ରହିଲୁ। ଟିକିଏ ଥୟ ଥାପନା ହେଲା ବେଳକୁ କହିଲାନି ଯେ ଏଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଏଠୁ ପୁଣି ଚାଲ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ। କିଏ ମହମ୍ମଦ ତୋଗଲକ, ଇତିହାସର କୁଖ୍ୟାତ ରାଜା, ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ବାୟା ସମ୍ରାଟ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ରାଜଧାନୀ, କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୁଛି ପୁଣି ଦୌଲତାବାଦରେ କରୁଛି, ପୁଣି ଦୌଲତାବାଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେମିତି ଇଏ କୃଷ୍ଣ ସେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ବଢିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଆସିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି କିଛି ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କାଦମ୍ବରୀ ମଦ ପିଇକିରି ପିଟାପିଟି ହେଲେ। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଆଉ କେହି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେନି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ କି କେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଓଲଟି ପାଳକୁ ମାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବିହୋଳ ହେଇସାରିଲେଣି। କିଏ ଶତ୍ରୁ କିଏ ମିତ୍ର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ବୁଝିବେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ପିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ପିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଜଗତକୁ କରିବି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କହିଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ବେଳକୁ ମୋରି ଘରେ ମଦୁଆ ବାହାରିଲେଣି, ମୋରି ଘରେ ମୋରି ପରିବାରରେ ମଦୁଆ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବାହାରିଲେଣି। ମୋ ପରେ ଏଇମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ସମାଜ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ କରନା ନାଇଁ, ବେଳ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପର ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ। ଅୟଂ ନିଜ ପରବେତି ଗଣନା ଲଘୁଚେତସଂ ତାର ଚରିତା ନାନ୍ତୁ ଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ। ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉମାନେ ମହାନ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପର ଭେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଠି ସାର୍ ଆସିଲେ, ସାର୍ ମୋର ବଡ ଭାଇକି ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟିଏ ଦେଲେ, ଆଉ ମତେ କଣ ଦେଲେନି? ମତେ ଦେଲେ ନା। ତେଣୁ ସମଜ୍ଞାନୀ ନା ଭାଇ, ଆଉ କଙ୍କଡା ଫଙ୍କଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଦବାକୁ କହୁଥିଲା, ମନା କଲୁ, ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି। ହଉ ଧୀର ବର ବିବେକୀ ପ୍ରବର ଧୀରେ ଧରିବେ ଶ୍ରବଣ। ରହିବା ଠାରୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ଧୀରେ ହେବ। କଥା ରହିଲା କୋଉଠିରେ? ଖାଲି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ତୁ ହଉ ମାରିଦେଲେ ବଂଶକୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟ 19 ମିଛ, 16,100 ମିଛ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ, ରୁକ୍ମିଣୀ। ସିଏ ଭୁଲ ନୁହଁ। ଏଇ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପୁଅଟି ହେଲା କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି ହେଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ପୁଅ କିଏ ନା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଅନିରୁଦ୍ଧର ପୁଅ କିଏ? ବଜ୍ରନାଭ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜେ ମଦ ପିଇକିରି ବାଉଳା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ପୁଅ ହେଲେ ବି ଯିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାସି ଚକ୍ର ଗଲା, କୃଷ୍ଣ କହରକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ବେକକୁ ହାଣିକିରି ଚକ୍ର ପଳେଇଲା ଦିବ୍ୟ ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେବେ ଚକ୍ର ସେ ତ ବିଦାୟ ନେବେ, ଆଉ ଚକ୍ର ତାଙ୍କର କଣ ହବ? ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଳରାମ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ଵାରା, ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ରହିବି, ମୋର ଆଉ ରହିବା କଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିଆଳି ଲଟା ମୂଳକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ
ପରିପକ୍ୱ ବୁଢା 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 କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? କେତେ 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 2-3 ହଜାର ହେଇଥିବ। 2-3 ହଜାର। ତୁ କାହିଁ ଭଗ ଭଗ ହଉଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ? 125 ବର୍ଷ 125 ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଆଜ୍ଞା 125 ବର୍ଷ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲା 7 ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ପୁରିଲା କୃଷ୍ଣ ଆୟୁଷ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ପୁରିଲା କୃଷ୍ଣର ଆୟୁଷ। 7 ବର୍ଷ କହିଲେ 100, ପଞ୍ଚବିଂଶ କହିଲେ 25। 125 ବର୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ଇଏ ଜରା ଶବରର ଯୋଉ ଜାରା ଶବରର ବାଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଟିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରା ମୋର ବଡ ଭାଇ ବୁଝଉଥିଲେ ଊର୍ଧ୍ୱମୂଳ ଅଧ ଶାଖ। କଣ ସେ ବୁଝଉଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତ କଟିଯାଏ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଗୋଡ କଟିଯାଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ବେକଟା କଟିଯାଏ ବଞ୍ଚିବନି। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଣୁଆ ଶବରଟା ଗୋଟା ମୃଗ ବୋଲି ଭାବିକି ଶରଟାକୁ ମାରିଦେଲା, ସେ ଶରଟା କୋଉଠି ବାଜିଲା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ବାଜିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପାଦରେ ଗୋଟେ ଶର ବାଜିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିଯିବ କେବେ ହେଲେ? ମରିବା ସମ୍ଭବ କି? ଆରେ ଘା ହେଇଯିବ, ଟିକେ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ଲଗେଇଦେଲେ 4 ଦିନରେ 5 ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅତି ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲା ଗୋଡଟା କଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିବ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗୋଡ ବାହାରୁଛି। ହଁ, ଆପଣ କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି କହିଲା କାଳେ ବ୍ୟାଧ ବା ଶବର ତା ଶରରେ ବିଷ ବଳିଥିଲା କି? ଆଉ ଯଦି ପାଦରେ ଫୋଡି ହବ, ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ଶର ବାଜିବ ତାହେଲେ ବିଷ ପ୍ରଭାବରେ ମରିଯିବ। ସେଇଟା ବି କାମ ଦବନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? କହିଲା ପିଲା ବେଳେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ବିଷ ବଳି ଥିଲା, ବିଷଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପୁତନା ପ୍ରାଣ ନେଲା। କହିଲା କେଡେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେଲ ସହି, କେଡେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେଲ ସହି, ସେହି ନନ୍ଦ ରାଜାର জনম কালে সে অন্তুড়ি শালে কুয়া কুয়া হই রাবিরা ছড়ে। জনম কালে সে অন্তুড়ি শালে কুয়া কুয়া হই রাবিরা ছড়ে। রহিণ কোଳରେ କ୍ଷୀର ସହିତରେ, রহিণ কোଳରେ କ୍ଷୀର ତୋନା ସୁରି ପ୍ରାଣ ନେଲା ଆଜ୍ଞା। କୋଉଟା? ନାଇଁ ମୋ ଏଇଟା ବନମାଳୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଢୁମ୍ପାଟା କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ, ଢୁମ୍ପାଟା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ। ଢୁମ୍ପା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟ, ତାର ଗୋଟେ ବୋଲ ଅଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଗାଇଲୁ ଏଇଟା ଢୁମ୍ପା ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ବନମାଳୀଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ। ବଜେଇଲେ ବାଜିବ।
ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କଥା ରହିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା ଯିଏ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ପିଲାବେଳେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ବିଷ ବୋଳିକି ଆସିଲା ଆହା କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା 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 ତାହେଲେ ସେ ବିଷ ପିଇକିରି ହଜମ କଲା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ଦୈବାସ୍ତ୍ର ଗତାଗତ କଲା ଗତାଗତ କରି ଯିଏ ସାରଥୀ ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ବାଜିବ ନା ନାହିଁ କେତେଟା ସର ବାଜିବ ବାଜିବ ମାନେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଭଳି ସର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ମରିଗଲେ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ରଥ ଚଲେଇଲା ବାଲା ସାରଥୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେତେଟା ସର ବାଜି ନଥିବ ବାଜିବନି କେମିତି ହବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସର ଗୁଡାକ ବାଜିକିରି ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଗଲା ନାହିଁ ଆହା ଇଏ ବାଣୁଆ ଶବର ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ସରରେ ଚଢେଇ ମାରିବା କଥା ସିଏ ଚଢେଇ ହରିଣ କୁଟୁରା ଠେକୁଆ ହଁ ପରା ଯୋଉ ସରରେ ମରାଯାଏ ଆହା ସେଇ ସର ସିଏ ମାରିଲା ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଫୋଡି ହେଲା କୋଡି ହେଲା ସେ ମରିଗଲେ ଏଗୁଡା କି କଥା କଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଅସମ୍ଭବ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଳ ଆଳା ଦିଟା କଥା ୟାର ଅଛି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି ଆରେ ଯେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏଇ ଏ ସବଳ ଥିଲା ଆହା କି ନା ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଲେ ମାରିଲେ ହଁ ମୋର ବାପା ବାଳିକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମାରିଲେ ରାମ ମୁଁ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଲିନି ନା ମୋର ବାପା ମତେ କହିଦେଇକିରି ଗଲା ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ତୁ ସେବା କରିବୁ ବା କରିବ ଯିଏ ମଲା ଏ ସେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ତୋଳି ଦେଇକିରି ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ଏ ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ତ କହିଲେ ଆରେ ବାଳି ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବିଳାସ କହିଲା ବିଶଲ୍ୟକୁ କରିବା বৈকুণ্ঠকু মোদেবা সেদিন ভগবান রাম কহিলে কহিলে বাড়ি প্রভু মু বিশল্যকরণী জানিছি জানিছন্তি তুমি যদি মতে সাহায্য করিয়া পই চাহুছ আহা তাহলে বিশল্যকরণী করিদেব তোম ঘা ভাল হইଯିବ ଭଲ ହେଇଯିବ তুমি মতে সাহায্য কলে রাবণ মো স্ত্রী সীতাকে মো পাখে ছাড়িদেব আর কোণ ମୁଁ ଆଉ ମରିବିନି আজ্ঞা হাতকু যোড়িদেলা বাড়ি কলা হে প্রভু ପ୍ରଭୁ বৈকুণ্ঠকু মতে বাট দিছি ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋ ଦେହରେ ବାଜିବା ପରଠୁ ପରଠୁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ନାରାୟଣ ଏ ମତେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବାଟ ଦିଶି ସାରିଲାଣି ଦିଶିଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମତେ ମାୟାମୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଫେରାନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଳ କରୁଥିଲି ଦରକାର ନାହିଁ ଏତକ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡକେଇଲା ଲଗେଇଲା ଆଉ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଆହା କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆହା ଏ ମୋ ପୁଅଟା ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ବାଳି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଙ୍ଗଦ ଆଜ୍ଞା ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ଏଇ ଯିଏ ତା ବାପାକୁ ମାରିଲା ତା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ତା ପାଦରେ ହେଇଗଲା ଶରଣାପନ୍ନ ଆହା ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ନୀତି ସଂସ୍କୃତିର ନୀତି ଆଇ ଆଇ ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହା ଜରା ତାହେଲେ କଥା ରହିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜରା ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗଦଟା ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଛି ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ନ ପାରିଲି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହେବି ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଜାଣିଲେ ଜାଣିଲେ ରାମ ରୂପରେ ଥିଲେ ବି ମଣିଷ ରୂପରେ ଥିଲେ ବି ଆହା ଭଗବାନ ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେଇଥିବାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରା ଦିନେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଡାକିଲେ ଆହା କହିଲା ରେ ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ କହନ୍ତୁ ଆରେ ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରିଛି ଆପଣ ତ ମାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲୁଣି ହଁ ପରିଶ୍ରମ ବାଡେଇବ ତୁ ଡୁବା ମୁଁ ତ ଗାଈ ଆଣିବିନି ସେ ବାଡେଇବ କେମିତି ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଈକି ନିଜେ ବାଡେଇବୁ ମୁଁ ବାଜା ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଡାକିକି ବଜେଇଦେବି ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବଜେଇଦେବାନି ବୋଲି କେତେକ ଜାଗାରେ କୁହାହେଇଛି ନା ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ସେ କଥା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ପ୍ରଫେସର ଦେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁତାରେ କଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବର ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା କଥା ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀନାଥ ଆଗରେ ପିତା ନ କହିଲେ ସେ ଅନ୍ତର କଥାଟା ରାମ ରାବଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧତ ଦେଇଛି ଏ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ହଉ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନା ନାହିଁ
ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଗୋଟାଏ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିଛୁ ହେଲା କି ତେଣୁ କଥାଟା ସେଇଆ କି ନାହିଁ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ହିଁ ଯାରା ହେଲା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ହେଲା କି ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦ ଚିନ୍ତା ନ କରିବ ବା କାହିଁକି ଅଙ୍ଗଦ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନରେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ନ ହବ ଯେ ମୁଁ ସିନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ବୋଲରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ବାକି ରହିଗଲା ଏମିତି ଭାବନା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆସିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ଭୁଲ ହଉ ଧୀର ବର ବିବେକୀ ପ୍ରବର ଧୀରେ ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ରହିବା ଠାବରୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ଧୀରେ ହେବ ଆଲୋଚନା ତାହେଲେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଙ୍ଗଦରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁ ଯାରା ଶବର ହେଇକି ମତେ ମାରିବୁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଳ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଯାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରିନି କି ତା ବାଣରେ ଇଏ ମରିନାହାନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ତା ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଲି ବ୍ୟାଧସ୍ୟା ଚରଣମ୍ ଆଉ ବାକି ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ରହିଲାଣି ଧ୍ରୁବସ୍ୟ କବୟ ବିଦ୍ୟା ଗଜେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ କା ସିଆଡ଼ିକି ଗଲେ ଆମ କାମ ହେଇପାରିବନି କି ବେଳ ପାଇବନି ତାହେଲେ ଏବଂ ଭୂତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ବାପରେ ଯିଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଅଦ୍ୟ ସଭାରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ରଜନୀର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଲାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ମୋର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଲା ପ୍ରତି ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ରୋଷେୟା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସର୍ବ ହଁ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥା ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ କେମିତି ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ଯୋଉମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଦିଟା କଥା ଥାଏ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଦିଟା କଥା ଥାଏ ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଉପପାଦ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନି ନେବାକୁ ହୁଏ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଚୋର ଚୋରି କରିକି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠି ପୋଲିସ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା ପାଖରେ ଚୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କେମିତି ନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଶୀଳନ ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁ କଥା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନଥିବ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯଦି ମୋ କଥା ଭୁଲ ତାହେଲେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମନେକର ମୋ କଥା ଭୁଲ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଯାହା କହିବି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର କି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା କହିବି ସେଟା ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ମତେ କହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମୃଗ ଯୋଉଠି ବ୍ୟାଘ୍ର ଯୋଉଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଲୋକଟା ସେଠି ଯାଇ କାହିଁ ଶୋଇଥିଲା ତା ଉତ୍ତରଟା କହୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଶୋଇଲେ ସେଠି ଶୋଇବାର କାମ କଣ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି ଶୋଇଲେ ବୋଲି ମାରିଦେଲା ବ୍ୟାଧ ବଳରାମ କୁଆଡେ ଗଲେ ସିଏ କାହିଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ ଭାଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସାନ ଭାଇ ସେଠି ରହିକି କରିବ କଣ ଯୋଉ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ମଲେଣି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ରଘୁବଂଶରୁ ଯେ ଯୋଗେ ନାନ୍ତେ ତନୁତୀୟ ଯାନ ମହତ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏଇଟା ବି ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ଭାଇ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସରିଛି ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବଳନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଯିବାନି ଯିବାନି କାହିଁ ହରି ବୋଲି ପକେଇଲ ଛନ୍ଦ ତେଜି ହଉ हेलो बाजा गोविंदा नंदा नंदन श्री हरि पदार बिंदा
छंद तेजी मंदमारे भजा गोविंद छंद भजा गोविंद गोविंद छंद तेरी मान मान रे भजा गोविंद पंदर नेत्रबंदिता पुरंदर सेविता पंदर नेत्रबंदिता पुरंदर सेविता पंदर नेत्रबंदिता पुरंदर सेविता वंद्या सचिदानंद छंद तेजी मंदमान रे भजा गोविंद छंद तेजी मंदमान रे भजा गोविंद दुखी जन दीना बंधु मुनि भजा गोविंद जय कृष्ण दीन बंधु हे नव जलधर छंद तेजी मंदमान रे भजा भंजन भान प्रभु करुणा सागर छंद तेजी भावे दिने वृंदावने प्रभु चोराइल गाई छंद तेजी भावे दिने जमुना रे प्रभु होइल तराई छंद तेजी गप टप करिया पाई छंद तेजी जहा दया करिसंति मते ब्रह्मांड गोसाई छंद तेजी के दुई पद आलोचन छंद तेजी शुणिब सुज्ञान सुजन रे कथा वस्तु रही आज है किचक बध बुझल बोला धर्मराज युधिष्ठिर ये कंक नाम राजसभासद रूपे राजसभासद रूपे तो ही थिले रही
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଁ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ରହ ଏ ଖାଡୁ ଖାଡୁ କର ରହ ଟିକେ ନ୍ୟାୟଟା ବିଚାର କରିବା ଆଜ୍ଞା ପଶା ଖେଳରେ ହଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ପଶା କାହିଁକି ଖେଳିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମପୁତ୍ର ଆହା ଯୋଉ ପଶା ଖେଳରେ ବଂଶ ବୁଡେ ଯୋଉ ପଶା ଖେଳରେ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାୟାବୀ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଟା କପଟିଆଟା ତମେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଇ ତମେ ତା ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କଲ ଏଟା ଠିକ କଥା ଏଟା ଯଦି ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ହଁ ତାହେଲେ ଫାଳେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲାଭ କଣ ନା ଠିକ ଠିକ ପଶା ଖେଳିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ହୁଏ ହଁ ଏଇଟା ତ ଯିଏ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବିପଦକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ କାହିଁକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ ପାଇଁ ପଚାରିଲା ଭୀମ ଭୀମ ପଚାରେ ଭୀମ କହିଲା ବଡ ଭାଇ ଏ ଆପଣ ପରା ଧର୍ମାତ୍ମା ହଁ ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କାକେ ଶୌଚ ଦ୍ୟୁତ କାରେ ଚ ସତ୍ୟମ ଆହା କାଉ ପାଖରେ ଶୌଚ କହିଲେ ପବିତ୍ରତା ଖୋଜିବା ଭୁଲ 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 ଦ୍ୟୁତ କାର ଏଇ ଆରେ ପଶା ଖେଳୁଥିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମିଳେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବୀର ଧର୍ମବୀର ଧର୍ମପୁରୁଷ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ହଁ ଆପଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଷା ଖେଳିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଭୀମ ମୁଁ କାହିଁକି ପୋଷା ଖେଳିଲି ଶୁଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କହିଲେ ରାଜସୂୟ କ୍ରତୁରୁ ଜତ୍ୱା ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ରାଜଶେଖର ଏଇଟା କହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବୈୟାକରଣ ଲେଖି ନେଇଯିବି ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ କଥା ଲେଖିଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଲେଖିଛି ଶୁଣୁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ କେତେ କଥା ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଛୁ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ସିଏ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ବି କିଛି ଶିଖୁଛୁ ହଁ ଆମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ସିଏ ବି ଶିଖିଲେ ହଁ। ସାରା ଜଗତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଜଗତ ଜ୍ଞାନମୟ ହଉ ପାଠ ଲୁଚେଇବାଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ସଦା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିନ ବେଳେ ବସି ଖୁବ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲା ରାଜସୂୟ କ୍ରତୁର କାହିଁ ଆମେ କଣ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କୋଉଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛୁ କି ଏଟା ଗୋଟେ ବଦମାସ ଚାକିରି ତୁ ଆରେ ତମେ ଆରେ ଦିନ ସାରା ଇଏ ପାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯଦି ମୋଟେ ପାଲାକୁ ନ ଡାକନ୍ତି ହଁ। ତାହେଲେ କପିଳ ହେର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ହଁ। ସେଟା ସେମିତି ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ଆମ ବହି ଏ ବର୍ଷ ପଡିଆ ହେଇଗଲା ଯେ କି ରହୁ ପଡିଆ ହିଟ୍ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେହି ନ ଡାକନ୍ତୁ କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ହଁ, ବାଡ଼ିଆ ଆମ ପିଲା- ପାଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ। ରହ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଳଭାରତମ ନାଟକ ବାଳ ଭାରତ ବୈୟାକରଣ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ରାଜଶେଖର ରାଜଶେଖର ବାଳଭାରତମ ନାଟକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଲେ କଣ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ରାଜସୂୟ କ୍ରତୁର୍ଜତ୍ୱା ପାଣ୍ଡବ ହୋମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆହୁତ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ରଣାଦପି ଦ୍ୟୁତାଦପି ଆସ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଥାଏ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ସେମିତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ହଁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଭୁଲ ହେଇପାରେ ବା ଠିକ ହେଇପାରେ ଆମ ନୂଆ ଗୃହ କହିଲେ ରାଜସୂୟ କ୍ରତୁର୍ଜତ୍ୱା ଆହା ରାଜସୂୟ କ୍ରତୁ କହିଲେ ଯଜ୍ଞକୁ ଜୟ କରିଥିବା ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁ କଥା କହିଲେ କାହିଁ କହିଲେ ନା ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ରାଜା ହଁ ବଶୀଭୂତ ନହେଲେ ନହେଲେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ନ କଲେ ଆରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବନି କଣ କହୁଛ ତେଣୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଏ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି 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 ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଇ କଥା କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞକୁ ଜୟ କରିଥିବା ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋର ଗୋଟେ ନିୟମ କଣ ଆହୁତ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମତେ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଦେଲା ଓହୋ କିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରେନି କଣ କହୁଛ କୋଉଥିରୁ କୋଉଥିରୁ ନା ରଣାଦପି ଦ୍ୟୁତାଦପି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଟାଣୁଆ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ମୋଠୁ ଜଣେ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ ହଁ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଡାକେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୁଁ ମରିବି ମରିବି କିନ୍ତୁ ମରଣ ଭୟରେ ହେ, ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବି ଫାଇଟିଂ କରିବାଟା କରିବି ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଏଇ ପଶା ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଣ କହୁଛ କହିଲା ଯୋଉ ପଶା ଖେଳ ହୁଏ ଆହା, ସେଥିରେ ଧନ ବାଜି ରଖା ହୁଏ ହଁ ଯଦି ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ଏ ତାହେଲେ ସାରା ଜଗତ କହିଥାନ୍ତା କିଛି ହରେଇବା ଭୟରେ ହେ, ହେ, ଧନ ଲୋଭୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆରେ ପଶା ଖେଳିବାର ଆହ୍ୱାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ
ତେଣୁ ଏଭଳି ଅପମାନକୁ ମୁଁ ସହିପାରିନଥାନ୍ତି। ନା ନା ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି ଧନ ପ୍ରତି ଲାଳସା ନାହିଁ। ନାଇଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆହ୍ୱାନ କଲା କଲା ମୁଁ ତା ଆହ୍ୱାନକୁ ରକ୍ଷା କଲି। ଏ ପରିଣାମ ଯାହା ହଉ ପଛେ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ପୋଷା ଖେଳରେ ଲାଗିଲି। ଯାହା ହଉ ପୋଷା ଖେଳରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଥର ପୋଷା ଖେଳ ହେଇଛି। ଦିଥର ପୋଷା ଖେଳ ଥରେ ହେଇନି, ନାଇଁ ଦିଥର। ଦିଥର ହେଇଛି। ମହାଭାରତରେ ପୋଷା ଖେଳ ଦିଥର କେମିତି ହେଲା କେମିତି? ନା ପ୍ରଥମ ପୋଷା ଖେଳରେ ହଁ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ହଁ ଠିକ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଜିରେ ରଖିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ରହିଲା ବାଜି, ହଁ ହଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଲେ। ହାରିଲେ। କାହିଁକି ନା ଶକୁନି ହାତରେ ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷା କାଠି, ଆଜ୍ଞା ବାପା ହାଡରେ ତିଆରି। ହଁ ହଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦାନ ପଡୁଛି। ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୋଷା ଖେଳ କୌଶଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ 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 ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କାଠି, ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଇତାଇ କାଠି। ଏରା କପଟ ନା କପଟ ପାସା ତେଣୁ ୟା ନା କପଟ ପାସା ନୁହଁ ପୋଷା। ପାସା କାମ ତ କହୁଛ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଁ କପଟ ପୋଷା। ପୋଷାରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି କପଟ ପାସା କିଏ କହିଲାଣି? ଭାବୁଛୁ ଅନାଦି ସାହୁ ମୁଁ ଆଉ ର ହଁ ତାହେଲେ କପଟ ପୋଷା ଇଏ ହଁ ଯୁଧି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ